Hey girls and guys, welcome to my channel Marvel's Tutor. So this is a part 2 video, India's major physiographic divisions of geography. First lesson, India, location, relief and drainage. Okay, yes. See, in the first video, we saw about the size and location. Okay, yes. So in the second video, we are going to concentrate on the major physiographic division of India. Okay, this is the second part of the first lesson. Okay, yes. See, India. Okay, if we talk about India, so if we see about the directions, okay, yes, east, west, north, south. We have four directions, right? Yes, the major directions. The east side எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா so we are having, okay, see what is the east side? Yes, so this one is the east side. Here we are having a very beautiful natural heritage. Okay, what is the meaning of natural heritage? Natural heritage is nothing but the natural beauty of plants and animals. Okay, yes, naturally occurring plants and animals. Clear? Yes. And the west side, if we talk about the west side, okay, we are having a very great Indian desert. Okay, what the desert name is? Thar desert. Okay, yes. So in the west side we are having Thar desert. On the east side we are having the natural heritage, I mean the natural beauty. Okay, yes. And then in the north side, okay, if we talk about the north side, fully covered by the mountain ranges. Okay, yes sir. So the notable one is the Himalaya. And then the southern side, okay, yes, if we talk about the southern side, on both sides of the southern part we are having a very beautiful beaches. Okay, yes. And if we talk about the physical divisions of India, okay, yes, we are broadly dividing the physical division into six units, I mean the six divisions. Okay, yes. The first one is the great northern mountain, which is nothing but the Himalaya. Okay, yes. And then the northern plains. Okay, yes. So we are having four types of plain, we will see the further topics. Okay, yes. And then we are having a peninsula, plateau. Okay, yes. So the plateau region, which is the center part of the bottom part of India. Okay, India oda tropic of cancer land bottom part varla we are having the plateau. Okay, yes. And then the desert. Okay, yes. So we are having only one desert, which is the Thar desert. And then the coastal plain. Coastal plain is nothing but the plain region, which is very near to the coastal area. Okay, what is meant by coastal? Very near to the ocean and the sea. We call it as a coastal plain. Okay, yes. So you all know about the island. We are having only two set of islands. One is the Andaman and Nicobar, which is present in the Bay of Bengal side, and then another one is the Lakshadweep, which is present in the Arabian Sea side. Okay, yes. See, these are the six major divisions, physical divisions of India. Okay, yes. See here, I showed some of the picture for your better understanding. Okay, yes. See the northern mountains. Okay, which is nothing but the great Himalaya. Okay, yes. See, and then the northern plain. The plain region is very suitable for the cultivation. Okay, yes. And then the peninsula plateau. Okay, this one is the plateau. Okay, yes, which exactly looks like the mountain, but the top portion will be like a tabletop. Okay, yes, tabletop மாதிரி இருக்கும். Okay, yes, it will not be looks like a mountain. See, this is the mountain, right? Okay, yes, mountain இப்படி cut பண்ணா எப்படி இருக்கும்? Okay, yes, see, it will be like this. Okay, yes. So this is the nothing but the plateau. Okay, yes. And the desert region, you all know the meaning of desert. Okay, yes. Fully formed by the sand dunes. Okay, fulla manal area va irukum. Okay, yes, we call it as a desert. And the coastal area is nothing but the region which is very near to the sea. Okay, yes. And then island is nothing but the land mass which covered by on four sides water. Okay, yes, we call it as an island. Okay, yes. And then first we are going to concentrate on the Himalayan mountain. Okay, yes. See, this is nothing but the northern mountain or the northern great mountains. Okay, yes. See the northern great mountain, the great Himalayas. எப்படி சொன்னாலுமே வந்து பார்த்தனா more or less all are same. Okay, yes. See, now in one word we cannot explain the Himalaya. Himalaya அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்மளால சொல்லவே முடியாது. Okay, yes. So the Himalaya அப்படின்னா there are so many divisions. Okay, அதை தான் நம்ம elaborate இப்ப பார்க்க போறோம். Okay, yes. See, the Himalayan mountain is also called as abode of snow. Okay, Himalayan mountain இன்னொரு பேர் எப்படி சொல்வாங்க அப்படின்னா abode of snow அப்படின்னு சொல்வாங்க. That means that the top portion is fully covered by the snow. Okay, throughout the year
அந்த மவுண்டெயினோட மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து ஸ்னோ கவர்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸ்னோ கவர்டு மவுண்டெயின் அப்படின்றது தான் a bed of snow அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, yes. See, it is the youngest and loftiest mountain. Okay, so it was formed only few million years ago. Okay, yes. So ஒரு few million yearsக்கு முன்னாடி தான் இது ஃபார்ம் ஆச்சு. அதனால இது youngestனோ loftiestனா எல்லாம் ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கிறதுனால loftiestனோ சொல்றாங்க. Okay, yes. See how these mountains are formed. Okay, I will explain the formation of the mountain very clearly so that you can easily understand. Okay, yes. So இந்த இடத்துல இந்த mountains எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றதுன்னா, okay, it was formed by the tectonic activity. What is the meaning of tectonic activity? Tectonic activity அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, which is nothing but the large movement of the earth crust. Okay, earth crust which is nothing but இப்போ நம்மளோட தரைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஓகே, ஒரு மண் தரை அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, எர்த்தோட மேல இருக்க எர்த் சர்ஃபேஸ். ஓகே, சோ எர்த்துக்கு மேல இருக்க சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா we called as earth crust. ஓகே, எஸ், இந்த எர்த் crustல ஓகே இப்போ ஒரு நிலநடுக்கம் வருது அப்படின்னு எடுத்துப்போம். ஓகே, இப்ப நிலநடுக்கம் வருதுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு எர்த் குவாக் வருது அப்படின்னா எர்த் crustல ஒரு பிரேக்கேஜ் ஏற்படும். ஓகே, அப்ப ஒரு லார்ஜ் லேண்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தனித்தனியா பிரியுது. ஓகே, எஸ், சோ இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்தா டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதாவது the large movement of the tectonic plates or the large movement of the earth crust, இததான் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹிமாலயாஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, எஸ். See, இப்ப ஹிமாலயா பத்தி இன்னும் நான் எலாபரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, so this is the actual Himalaya. Okay, just see the shape of the Himalaya. It is like a arc shape. ஒரு arc shape மாதிரி இருக்கா? Yes. So அப்படியே ஒரு bend ஆன மாதிரி இருக்குல்ல? Okay, yes. So இதோட length அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா which is 2500 kilometer. The total length of the Himalaya. Okay, Himalaya total length பார்த்தோம் அப்படின்னா which is 2500 kilometer. Okay, yes, you can see here. Okay, yes, the total length of the Himalaya is 2500 kilometers. Okay, yes. See, இந்த Himalaya ஓட west side எடுத்துக்கிட்டோம்னா, okay, a very prominent river is flowing in the west side, which is the Indus River. Okay, yes. So what river which flows on the east side, which is the Brahmaputra. Okay, this is also a very prominent river. Okay, yes. So west side la Indus, east side la Brahmaputra இருக்கு. Okay, yes. So what about the width of the Himalaya on east side? East side ல இந்த ஹிமாலயோட width எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தோராயமா ஒரு 200 kilometers இருக்கும். Okay, அது width, அதோட அடர்த்தி. Okay, yes. See, what about on the west side அப்படின்னு பார்த்தோம்னா west side ஓட width வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கும். Okay, yes. So அந்த இடத்துல width பாத்தீங்கன்னா தோராயமா 500 kilometer இருக்கும். Okay, yes. See, the total length is 2500 kilometer. It's like an arc shape. Okay, yes. See, இதுல east side ல பிரம்மபுத்திரா ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுது, வெஸ்ட் சைடுல இண்டஸ் ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, எஸ். இப்போ ஈஸ்ட் சைடுல ஹிமாலயோட வித் எவ்வளவு, அடர்த்தி எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா which is 200 kilometers. ஓகே, அடர்த்தி கம்மியா இருக்கும். whereas when compared with the west sideல width வந்து பாத்தீங்கன்னா 500 kilometer இருக்கும். ஓகே, எஸ். சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிமாலயோட டாப்ல, ஓகே, அதாவது இந்த இடத்துல, ஓகே, எஸ். சோ இந்த இடத்துல ஒரு மவுண்டன் இருக்கு. அந்த மவுண்டன் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பமர்நாட். This mountain is called as Pamarnaut. Okay, yes. So இந்த பமர்நாட்டுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் இருக்கு which is called as the roof of the world. இது பார்க்கிறதுக்கு ஒரு கூரை மாதிரியே இருக்கா? Okay, yes. See, இதோட ஷேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூரை மாதிரி இருக்கும், ரூஃப் மாதிரி இருக்கும். Okay, yes. So அதனால தான் பமர்நாட்டை என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா roof of the world. This is a very important 1 mark question. Okay, yes. And then already I said about the tectonic activity. Okay, yes. See, actually ஒரு நம்மளோட உலகம் ஃபார்ம் ஆன அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் பீரியட்ல, okay, yes. So the Permian period னு சொல்வாங்க. அந்த பர்టిక్యులர் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா so there are no continents. Okay, தனித்தனி continents இல்ல, தனித்தனி country இல்ல. Okay, yes, it's a very single land mass. Okay, ஒரு single land mass தான் இருந்துச்சு. அந்த land நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா Pangaea அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். Okay, yes. இந்த land mass சுத்தி ஃபுல்லா வாட்டர் இருந்துச்சு. ஓகே, ஒரு சிங்கிள் லேண்ட் மாஸ் இருந்துச்சு, அத பாஞ்சியானோ. இந்த லேண்ட சுத்தி வந்து பார்த்தோன்னா வாட்டர் இருந்து அத பாந்தலசா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, எஸ். சோ அப்புறம் ஒரு சில பர்టిక్యులர் பீரியட்ல, ஓகே, ட்ரையாசிக் பீரியட், ஜுராசிக் பீரியட், கிரிட்டேஷியஸ் பீரியட், இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்டைன் பீரியட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டி which is nothing but எர்த் கிரஸ்ட்ல மூவ்மெண்ட் ஏற்படுது. ஓகே, இந்த வால்கனோஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும்போது நீங்க பாத்துருக்கலாம். ஓகே, எஸ். எர்த் கிரஸ்ட்ல வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன பிரேக்கேஜ் ஏற்படுது. ஓகே, இந்த மாதிரி பிரேக்கேஜ் ஏற்பட்டு அந்த லேண்ட் மாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தனித்தனியா பிரிஞ்சு இப்ப நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப்ல we are having the world.
Okay, yes, this is nothing but the tectonic activity. All these formation are made because of the tectonic activity. Okay, yes. Okay, I already said. So this is the northern mountain. Okay, yes, I already said that Himalayas is fully covered by the snow. Okay, yes. So it's also called as the Aberdauf snow. And then this one is the Thar Desert, and then the brown color region. Okay, yes, this fully northern plain. Okay, yes. And then the brown part, which is the Peninsula Plateau. Clear? And then this side we are having the Andaman and Nicobar, and this side we are having the Lakshadweep, okay, an island. And then this part, okay, this part is the coastal plain, the area which is very near to the sea. Okay, this part is also a coastal plain. Clear? Yes. Okay, now we are going to elaborate the northern mountain. Okay, northern mountain அப்படின்னு சொன்னா வந்து பார்த்தோம்னா சிம்பிளா northern mountain இதுதான் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. Okay, yes. So we are having certain divisions in the northern mountain. Okay, so what are the division? See, we are just dividing the Himalaya. Northern mountain na Himalaya தான் சொல்றோம். Okay, yes. So the northern mountain we can divide into three major divisions. Okay, and the three major divisions என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so you just see here. In the green color part இருக்கு இல்லையா? Okay, yes, this is the western Himalayas. In the western Himalaya இன்னொரு பேர் இருக்கு, that is called as the trans Himalaya. Okay, western Himalaya இன்னொரு பேரு trans Himalaya. Okay, yes. And then in the blue color part இருக்கு பாத்தீங்களா? Okay, the blue colorல highlight ஆயிருக்கு இல்லையா? So this is called as the central Himalaya. Okay, central Himalaya இன்னொரு பேர் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா western Himalaya. Okay, Himalayan சொல்லலாம் இல்லனா central Himalayan சொல்லலாம். Okay, yes. And then you just see the pink part. Okay, pink colorல highlight ஆயிருக்கு இல்லையா? Okay, yes. So this one is the eastern Himalaya. In the eastern Himalaya another name which is the Purvanchal Hills. Okay, yes. See, western Himalaya, central Himalaya, eastern Himalaya. Western Himalaya other name trans Himalaya. Okay, yes. Central Himalaya another name Himalayas. Okay, eastern Himalaya another name Purvanchal Hills. Okay, now we are going to see each and every division elaborately. Okay, the first one is a trans Himalaya. I already mentioned அது ஒரு orange color part இருந்துச்சு இல்லையா? Okay, yes. So இந்தியால இருக்க ஒரு orange color அது major part எங்க கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா which is covered in the Jammu and Kashmir. Okay, yes. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் இந்தியால மட்டும் இல்லாம டிபெட்லயும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும். Okay, yes, டிபெட்லயும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும். அதனால இந்த trans Himalaya-வை okay, yes, so we can call it as the western Himalaya or a Tibetan Himalaya. Okay, yes. இந்த வெஸ்ட் இந்த டிரான்ஸ் ஹிமாலயா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயா அதாவது வெஸ்டர்ன் பார்ட்ல இருக்கிறதுனால வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயான்னு சொல்லலாம். ஓகே, எஸ். இல்ல இந்த ஹிமாலயா கொஞ்சம் டிபெட்லயும் வந்து பார்த்தனா எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கிறதுனால ஓகே இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் தி டிபெட்டியன் ஹிமாலயா. ஆல்ரெடி செட் major part of this Himalaya, I mean the trans Himalaya which is lying in the Jammu and Kashmir. Okay, yes. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த trans Himalaya ரொம்ப predominant-ஆ சொல்ற ranges என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Zanskar, Ladakh, Kailash, Karakoram. Okay, yes. These are all the ranges which is present in the trans Himalaya. Trans Himalaya அப்படின்னு சொல்ற அந்த particular partல இந்த ranges தான் இருக்கு. Okay, Zanskar, Ladakh, Kailash and Karakoram. Just see இந்த Zanskar, Ladakh, Kailash, Karakoram இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு map section தனியா ஒரு map sectionல I will elaborate everything very clearly. Okay, so அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்த்தா ரொம்ப கிளியரா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். So that exam timeலயும் it will be very useful for you. Okay, yes. And then in the trans Himalaya எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா which was fully made of the sedimentary rocks. Okay, sedimentary rocks எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு I just gave the reference. Okay, இந்த rock வந்து பார்த்தோன்னா லைக் அப்படியே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அப்படியே லைனா அப்படியே அடுக்குன மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இதுல எல்லாமே sediments. Okay, yes. So ஒரு சில slits ஒரு சில sediments plants animals எல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, கொஞ்சம் பீரியட்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தா அது ஒரு அழுத்தத்தினால வந்து பார்த்தோன்னா அப்படியே வந்து அழுந்தி போயிடும். மறுபடியும் இன்னொரு லேயர் மறுபடியும் இன்னொரு லேயர் மறுபடியும் இன்னொரு லேயர். ஓகே, பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் டெப்ரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஓகே, எஸ், வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நிறைய ஒரு அடுக்கடுக்கா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, எஸ். ஸோ இந்த செடிமெண்ட்ஸ் அடுக்கடுக்கா ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறத நம்ம செடிமெண்டரி ராக்ஸ்னு சொல்றோம். ஓகே, எஸ். And then trans Himalaya ஒரு example. Okay, yes. So this one is the Karakoram. And then this green color part is the Pamarnot. Okay, Karakoram, Ladakh,
ஜாஸ்க். ஓகே எஸ், அந்த கைலாஷ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகே எஸ், அதே போல இந்த டிரான்ஸ் ஹிமாலயால இந்த ரீஜன். ஓகே எஸ், இந்த ரீஜன்ல பாத்தீங்கன்னா we can see many hill stations like Shimla, Mizoram, and then Nainital, Ranikhet. இந்த மாதிரி நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ் ஹிமாலயால பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே எஸ், இப்ப டிரான்ஸ் ஹிமாலயாவோட வித் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே எஸ், சோ மறுபடியும் வந்து டிரான்ஸ் ஹிமாலயா வந்து பார்த்தா டிரான்ஸ் ஹிமாலயாவை மட்டும் தனியா எடுத்து பாக்குறோம். ஓகே, அப்படி எடுத்து பார்க்கும்போது ஈஸ்டர்ன் சைட்ல வந்து பார்த்தா டிரான்ஸ் ஹிமாலயாவோட வித் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் ஜஸ்ட் ஒன்லி 40 கிலோமீட்டர்ஸ். ஐ மீன் அடர்த்தியும் 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே எஸ், whereas if we see on the west side ஹிமாலயா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வெஸ்ட் சைட்ல அடர்த்தி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், ஈஸ்ட் சைடு அடர்த்தி எப்பவுமே கம்மியா இருக்கும். ஓகே, ஜஸ்ட் a clue. ஓகே எஸ், சோ இப்ப இந்த டிரான்ஸ் ஹிமாலயா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெஸ்ட் சைட்ல 225 கிலோமீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைடா இருக்கும். ஓகே, வைடா in the sense width இருக்கு. ஓகே, whereas when compare with the ஈஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அதோட width வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, which is 40 கிலோமீட்டர். ஓகே எஸ், and then the center part. Okay yes, see the second is on the central Himalayan sonalia. Okay, that is the actual Himalaya. Okay yes, so the Himalaya அப்படினு சொல்லிட்டாலே முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன், it is Engfold mountains. Okay, இந்த fold mountains சொல்றாங்க இல்லையா, இதுக்கு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா I will explain it. Okay yes, see it is an Eng அப்படினு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா some certain periodக்கு முன்னாடி தான் இந்த mountains form ஆயிருக்கு, அதனால இது வந்து Engfold mountain அப்படினு சொல்றோம். Okay yes, see இந்த ஹிமாலயா எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் டூ லேண்ட் அன்காரா அண்ட் கோண்ட்வானா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே எஸ், அன்காரான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் சைட்ல இருக்க ஒரு லேண்ட், கோண்ட்வானான்றது சதர்ன் சைட்ல இருக்க ஒரு லேண்ட். ஓகே, இது என்ன அப்படின்றத ஐ வில் எலாபரேட். ஓகே எஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு லேண்டுக்கு நடுவுல அன்காரா கோண்ட்வானா இந்த ரெண்டு லேண்டுக்கு நடுவுல ஒரு சி ஃபார்ம் ஆச்சு. ஓகே எஸ், ஒரு சி வந்து பாத்தீங்கன்னா இருந்துச்சு, அந்த சி பேரு தத்த சி. ஓகே எஸ், ஆன்காரா கோண்ட்வானா. ஓகே, சோ இப்படி சொல்றேன். ஓகே, ஆன்காரான்றது மேல இருக்கிறது. ஓகே எஸ், அப்ப நார்த், கோண்ட்வானான்றது சதன். ஓகே எஸ், சோ இப்ப இந்த ஆன்காரா கோண்ட்வானா இந்த ரெண்டு லேண்டுக்கு நடுவுல ஒரு சி ஓடுச்சு, அந்த சி பேரு தான் தெத்த சி. ஓகே எஸ், இந்த ரெண்டு லேண்டும் சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருங்கி நெருங்கி வந்துச்சு. ஓகே, இந்த நெருங்கி நெருங்கி வந்ததுனால இந்த தெத்த சீல இருக்கிற செடிமெண்ட்ஸ் வேஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஸ்லிட்ஸ். ஓகே, இந்த ஸ்லிட்ஸ் எல்லாம் மேல எழுந்துச்சு, அந்த மேல எழுந்ததுதான் நம்ம ஹிமாலயன் மவுண்டைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே எஸ், so I will elaborate very clearly. Yes, just see இந்த நார்த் சவுத் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி வச்சிருக்கேன். ஓகே எஸ், அப்பனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹிமாலய ஃபார்மேஷன் உங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா வந்து இமேஜினேட் பண்ண முடியும். ஓகே எஸ், now see பான்சியா பாந்தலாசா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னேன் உங்களுக்கு. ஓகே எஸ், you just see இதுதான் நான் வந்து பாஞ்சியான்னு சொன்னேன். ஓகே எஸ், பாஞ்சியா ஒரு லேண்ட் இருந்துச்சு. ஓகே எஸ், அண்ட் தென் இதை சுத்தி ஃபுல்லா வாட்டர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன். ஓகே எஸ், இதை சுத்தி ஃபுல்லா என்ன இருந்துச்சு, வாட்டர் இருந்துச்சு. இதை நான் பாந்தலாசா அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே எஸ், அந்த லேண்ட் பேரு பாஞ்சியா, அதை சுத்தி வாட்டர் இருந்துச்சு இல்ல, அதை பாந்தலாசான்னு சொல்றேன். ஓகே, ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லேண்ட் மாஸ்ல ஒரு பிளவு ஏற்படுது. ஓகே எஸ், ஒரு பிரேக்கேஜ் ஏற்படுது. ஓகே, இந்த பிரேக்கேஜ் தான் இப்படி தனியா ஒண்ணும், ஓகே எஸ், இப்படி தனியா ஒரு லேண்டும் மாறிடுச்சு. ஓகே, இந்த வாட்டர் இந்த இடத்துல என்டர் ஆயிடுச்சு. you can imagine. ஓகே எஸ், இப்ப இததான் நம்ம ஆன்காரானும் இததான் நம்ம கோண்ட்வானானும் சொல்றோம். ஓகே எஸ், சோ இந்த நடுவுல இருக்கிற இந்த வாட்டர் தான் தெத்த சி அப்படின்னு சொல்றோம். கிளியர்? பாஞ்சியான்னு ஒரு லேண்ட் இருந்துச்சு, சுத்தி பாந்தலசான்ற வாட்டர் இருந்துச்சு. ஓகே எஸ், ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் அந்த லேண்ட் ரெண்டா பிரிஞ்சிருச்சு. ஓகே எஸ், அதுல நார்த் சைட், அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைட்ல இருக்கிற லேண்ட வந்து ஆன்காரானும் இன்னொரு சைட்ல இருக்கிற லேண்ட கோண்ட்வானானும் சொல்றோம். ஓகே, உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக மேல கீழே இருந்த லேண்ட இப்படி சைட்ல திருப்பி வச்சிருக்கேன். ஓகே எஸ், சோ அதனால அப்பதான் வந்து பார்த்தா அந்த ஃபார்மேஷனை உங்களால வந்து கற்பனை பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக. ஓகே எஸ், இந்த ரெண்டு லேண்டுக்கும் நடுவுல ஒரு வாட்டர் பாடி இருந்துச்சு, அது பேரு தான் தெத்த சி. ஓகே எஸ், see you just see here ஆன்காரால நிறைய, இது ஒரு லேண்ட் சர்ஃபேஸ் இல்லையா, கோண்ட்வானான்றது ஒரு லேண்ட் சர்ஃபேஸ். ஓகே, இந்த ஆன்காரால இருந்து நிறைய வேஸ்ட் டெப்ரிஸ் இந்த மாதிரியான வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க செடிமெண்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெத்த சீல செடிமெண்ட் ஆயிருச்சு. அப்ப இந்த இடத்துல நிறைய செடிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே எஸ், நிறைய செடிமெண்ட்ஸ்.
இப்போ ஆன்காரால இருந்து எப்படி வந்து செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெத்தசில ஃபார்ம் ஆகுதோ அதே போல கோந்துவானால இருந்தது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க போட்டு வச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா தெத்தசில தான் போட்டு வந்துச்சு. அப்ப இந்த தெத்தசில வாட்டர் மட்டும் இல்லாம நிறைய டெப்ரிஸ் அதாவது வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே செடிமெண்ட்ஸா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகே எஸ், செடிமெண்ட்ஸா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அந்த செடிமெண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்துல கிரீன் கலர்ல காமிச்சிருக்கேன் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டின்னு ஒண்ணு சொன்னா, டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு லேண்ட வந்து பார்த்தா தனியா பிரிக்கிறது மட்டும் இல்ல. ஓகே எஸ், ஒரு ரெண்டு லேண்ட ஒன்னா சேர்க்கிற வேலையும் வந்து பார்த்தா டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டி பார்க்கும். ஓகே எஸ், இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் ஆன்காரா லேண்டும் கோந்த்வானா லேண்டும் ஒன்னா இப்படி கொஞ்சம் கிட்ட சேருது. ஓகே எஸ், இப்படி சேர்ந்து 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 வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இருக்கிற அந்த செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் மேல எழ ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் எப்படி ஒரு பேஞ்சியான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்காரா கோந்த்வானான்னு தனித்தனியா பிரிஞ்சிச்சோம். ஓகே, அதே போல வந்து பாத்தனா இந்த ஆன்காரா கோந்த்வானா ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெருங்கி வந்துச்சு. இப்படி நெருங்கி வரும்போது சென்ட்ரல் இருக்க செடிமெண்ட்ஸ் மேல எழுந்துச்சு. ஓகே, அந்த மேல எழுந்ததுதான் நம்ம ஹிமாலயான்னு சொல்றோம். ஓகே எஸ், so that is the formation of the Himalaya. Okay yes, so இதன் மீன் நம்ம வந்து டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டினாலதான் இது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா சொல்லலாம். And then if you say about the Himalaya, okay, Himalaya வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 3 types இருக்குப்பா. Okay yes, I mean 3 divisions இருக்கு. Okay, I mean the central Himalaya 3 divisions இருக்கு. அந்த 3 divisions என்னன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா greater Himalaya, lesser Himalaya, outer Himalaya. Okay yes, greater, lesser and outer. Okay, உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக இந்த லைன் தான் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா it's a continuous one. Are you able to see? Yes, இது கண்டினியூஸா இருக்கா, இதுதான் வந்து கிரேட்டர் ஹிமாலயா. ஓகே, அதுவே லெசர் ஹிமாலயா பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கு பாருங்க, ரொம்ப டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கு. ஓகே எஸ், திஸ் இஸ் த லெசர் ஹிமாலயா. அந்த அவுட்டர் ஹிமாலயா அப்படின்னு பாக்குறது லெசர் ஹிமாலயா மாதிரியே தான் இருக்கும். ஓகே எஸ், ஆனா இந்த கிரேட்டர் ஹிமாலயா அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். லெசர் ஹிமாலயா அதை விட ஹைட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அவுட்டர் ஹிமாலயா அதை விடவும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஹைட். ஓகே எஸ், சோ இதை வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா we can divide the Himalayas. Okay, we can divide the central Himalaya into 3 types: greater, lesser, outer. Okay yes, we will elaborate it. I will elaborate it very clearly. Okay yes, so the greater Himalaya, இந்த greater Himalaya வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹிமாத்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே எஸ், இந்த ஹிமாத்ரி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைட் அதிகம். ஓகே, பட் வித் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்காது. ஓகே, வித் வந்து ஜஸ்ட் 25 kilometers தான் வித். ஓகே எஸ், அதே வந்து ஹைட் பாத்தீங்கன்னா it was raised okay from 6000 meters, approximately 6000 meter. ஓகே, அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெயின்ஃபால் அதிகமா இருக்காது. it receives only less rainfall in the greater Himalaya. இங்க அதிகமான ஸ்னோ தான் இருக்கும். ஓகே எஸ், அண்ட் தென் பிசிக்கல் வெதரிங்கும் இங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. பிசிக்கல் வெதரிங்னா காத்துனால மழைனால வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மலை வந்து உடஞ்சு விடுறது. ஓகே, துகுள் துகுள் ஆகுறது, இது வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இந்த கிரேட்டர் ஹிமாலயால வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நோட்டபிள் பீக் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா which is the Mount Everest. This is the highest peak in the world. Okay, then which one is the highest peak in India? See, Mount K2 or Godwin Austen. Okay, Mount K2 or Godwin Austen is the very highest peak in India. Okay, then which peak is the highest peak in the world அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா which is the Mount Everest. Okay, both questions are very important 1 mark question. Okay, Mount Everest is the very highest peak in the world. Okay, which is present in the Nepal country. Okay yes, now you can see the height of Everest 8848 meter. Okay, what about the other peak, notable peak, which is the Kanchenjunga? The Kanchenjunga, which is present in the Sikkim state. Okay yes, Sikkim state என்றது இந்தியால இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட். ஓகே, ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஸ்டேட் அது. ஓகே எஸ், அங்கதான் இந்த கஞ்சன்ஜங்கா இருக்கு. This is the Kanchenjunga is also a very high mountain. Okay yes, so I'm very high peak. Okay, it's not a mountain, it's a peak. So which carries how many meters? So 8586 meter. Okay yes, and then I already said the greater Himalayas are continuous range. Okay, height ஆவும் இருக்கும், continuous ஆவும் இருக்கும், breakage அதிகமா இருக்காது. Okay, so it is a continuous range. It's always permanently covered by the snow. அதனால தான் அங்க rainfall ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Okay, so அதே போல இந்த greater Himalayala ரொம்ப நோட்டபிளான glaciers. Okay, glaciers-னா பனிப்பாறை. Okay, என்னென்ன மாதிரியான ரொம்ப நோட்டபிள் கிளேஷியர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கங்கோத்ரி. இந்த கங்கோத்ரின்ற கிளேஷியர்ல இருந்து தான் கங்கா ரிவர் ஃபார்ம் ஆகி வெளியே வருது. ஓகே, இந்த கிளேஷியர்ஸ்ல இருந்து எப்படி வாட்டர் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ சன்னோட ஹாட்னஸ்னால இந்த கிளேஷியர்ஸ் எல்லாம் உருக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, பெரிய பெரிய நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன
பனிப்பாறைகள் கிடையாது, ரொம்ப பெரிய பெரிய ஹியூஜ் ஐஸ்பர்க்ஸ். ஓகே எஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த ஐஸ்பர்க்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தா உருகி உருகி வாட்டர் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த வாட்டரை தான் நம்ம கங்கா ரிவர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, அதே போல யமுனோத்ரி அப்படின்ற கிளேஷியர்ல இருந்தா நமக்கு யமுனா ரிவர் நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, இதே போலவே அனதர் ஒன் கிளேஷியர் பாத்தீங்கன்னா சைச்சல். சோ இந்த மாதிரியான நோட்டபிள் கிளேஷியர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்குன்னா கிரேட்டர் ஹிமாலயால இருக்கு. ஓகே எஸ். So that's all about the greater Himalaya. Okay, next one is the lesser Himalaya. Okay, if we talk about the lesser Himalaya, so இதோட width பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் when compared to the greater Himalaya. Width எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 80 kilometer. Okay, yes. What about the height of the lesser Himalaya? So the lesser Himalaya another one name is there, which is the Himachal. Okay, but greater Himalaya இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னேன்? Himadri. Okay, so lesser Himalaya இன்னொரு பேரு Himachal. Okay, what is the other name for the trans Himalaya? Trans Himalaya Western Himalaya னு சொல்லலாம், இல்லனா வந்து பார்த்தனா Tibetan Himalaya அப்படினு சொல்லலாம். Okay, so நடுவுல இந்த மாதிரி ஒரு questions எல்லாம் உங்களுக்கு recollect பண்ணுவேன், so that you can easily remember. Okay, so now come to the topic, lesser Himalaya or Himachal. இப்ப இதோட width சொன்ன வெறும் 80 kilometers தான் சொல்லி. ஓகே, சோ ஆனா வந்து பார்த்தனா இது கொஞ்சம் அதிகம் when compared to the greater Himalaya. இப்ப greater Himalaya width வெறும் 25 kilometers தான். பட் ஹைட் பாருங்க, greater Himalaya வந்து பார்த்தனா 6000 meter, whereas lesser Himalaya ஓட height வந்து பார்த்தனா it varies from 3700 meter ல இருந்து 4500 meter வரல அது வந்து பார்த்தனா மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ இந்த lesser Himalaya வந்து பார்த்தனா எதனால மேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இங்க அதிகமான என்ன மாதிரியான ராக்ஸ் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ஸ்லேட், இதுதான் ஸ்லேட். ஓகே, so slate rocks. So you can imagine slate rocks எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்க வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதே போல வந்து பார்த்தனா limestone, இதுதான் limestone, ஒரு சுண்ணாம்பு கல் மாதிரி இருக்கும். குவார்ட்சைட், சோ வந்து பார்த்தா ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும். ஓகே எஸ். சோ இந்த மாதிரியான பாறைகளை தான், இந்த மாதிரியான ராக்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெசர் ஹிமாலயால நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகே, அதே போல வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ராக்ஸ், ஓகே, யூ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் த ஸ்லேட் விட்டுருங்க, ஸ்லேட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். வேறஸ் இந்த லைம்ஸ்டோன் குவார்ட்சைட்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஓகே, இந்த மாதிரியான ஸ்டோன்ல வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஈஸியா எரோட் ஆயிடும். ஓகே, ஒரு மழை வந்தாலோ இல்ல காத்தடிச்சாலோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா எரோட் ஆகுற தன்மை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த limestone and quartzite இருக்கு. Clear? Yes. And then the mountain ranges, ரொம்ப நோட்டபிளான மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் லெசர் ஹிமாலயால பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியான மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் அப்படின்னா பிர்பஞ்சல், தௌலதர், மகாபாரத். Okay, these are all the notable mountain ranges which is present in the lesser Himalaya. Okay, உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக I just gave. Okay, இது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப மேஜரான ஹில் ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த லெசர் ஹிமாலயால, ஐ மீன் இந்த சென்ட்ரல் ஹிமாலயால இருக்கு. ஓகே எஸ். சோ என்ன மாதிரியான ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த லெசர் ஹிமாலயால பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷிம்லா. ஓகே எஸ், which is present here. ஷிம்லா, மனாலி, குல்மார்க், லே, மிசோரி, ராணிகட், நைனிதல். ஓகே, சோ இந்த மாதிரியான ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லெசர் ஹிமாலயால இருக்கு. ஓகே, டார்ஜிலிங், so very major hill station we hear. Okay, yes. So that's all about the lesser Himalaya. Okay, நீங்க இதுல நோட்டபிள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தனா அந்த ஹைட்டும் வித்தும் தான். ஓகே, அதுதான் வந்து பார்த்தனா இந்த லெசர் ஹிமாலயாக்கு and then outer ஹிமாலயாக்கு அந்த greater ஹிமாலயாக்கான டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தனா it will provide to us. Clear? Yes. And the next one is the outer Himalayas or the Shivalik. Okay, yes. So the outer Himalaya or Shivalik னு சொல்றோம் இல்லையா, சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருந்து அசாம் வரல வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும். ஆனா இது வந்து பார்த்தா நிறைய டிஸ்கண்டினியூஸ் ரேஞ்சஸா இருக்கும். ஓகே, நிறைய வந்து பார்த்தோன்னா கட்டு இருக்கும். அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்தோன்னா பார்ட்லி மேட் ஆஃப் டெப்ரிஸ் அப்படின்றதுனா வேஸ்ட் பார்ட்டிகளோட செடிமெண்ட்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆனது. அதே போல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அவுட்டர் ஹிமாலயால நிறைய வேலி, லாங்கிடியூடல் வேலினா ரெண்டு மலைக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன குன்று மாதிரி இருக்கும். ஓகே எஸ். சோ இந்த இடத்துல இருக்கிற செட்டில்மெண்ட்ஸ் என்ன பீப்பிள். ஓகே எஸ். சோ வெஸ்ட் ஈஸ்ட் சைட்ல இருக்க பீப்பிள் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, துவாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெஸ்ட் சைட்ல இருக்கிற செட்டில்மெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லாங்கிடியூடல் வேலி என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஈஸ்ட் சைட் இருக்க பீப்பிள் துவாஸ்னும் வெஸ்ட் சைட்ல இருக்க பீப்பிள் டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே எஸ். So in the particular picture I just elaborated in the next slide. Okay, yes. You just see the greater Himalaya height ரொம்ப பெருசா இருக்கா. Okay, width வந்து வெறும் 25 kilometers, ஆனா height வந்து ரொம்ப அதிகம் 6000 meter. You just see the lesser Himalaya ஓட weight, lesser Himalaya ஓட width வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80. Okay, yes. So 80 kilometer. Okay,
ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு 3700 to 4500 மீட்டர்ஸ் இருக்கு ஓகே எஸ் அதே வந்து அவுட்டர் ஹிமாலயாவை பாருங்க அதோட வித் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 50 கிலோமீட்டர்ஸ் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் அது மாதிரி ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கும் வித் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கும் அதே போல ஹைட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா when compared to the lesser and the greater Himalaya ஸோ ஹைட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் ஸ்லாண்டிங்கா பார்க்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1300 மீட்டரும் கொஞ்சம் வந்து செங்குத்தா பார்க்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா 900ல இருந்து 1100 மீட்டர் ஓகே அதை எலாங்கேட்டடா பார்க்கும்போது 900 to 1100 மீட்டர்ஸ் இருக்கும் அதே வந்து கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்கா பார்க்கும்போது 1300 மீட்டர்ஸ் வரல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அவுட்டர் ஹிமாலயாவோட ஹைட் இருக்கும் ஓகே சோ இப்போ நம்ம கம்பேரிட்டிவா அந்த மூணுத்தையும் பார்க்கலாம் சோ தட் ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே and the last one is the Purvanjal Hills the Purvanjal Hills தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயா அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே எஸ் இட் இஸ் ஆஃப் ஷூட் ஹிமாலயா அந்த ஆஃப் ஷூட்னா வந்து பார்த்தோம்னா ஹிமாலயாவோட அவுட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா ஓகே ஸோ அவுட்டர்ல இருக்கிற அந்த ஹிமாலயாவை தான் நம்ம வந்து இந்த புர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே அந்த புர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த பார்ட்டை தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த புர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் த ஹிமாலயா ஓகே ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹில்ஸ் அதாவது புர்வாஞ்சல்ல வந்து நிறைய ஹில்ஸ் இருக்கு இல்லையா நிறைய ஹில்ஸ் இருக்கு ஓகே கரு கசி ஜெயந்தியா அண்ட் இந்த மாதிரியான ஹில்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புர்வாஞ்சல் ஹில்ஸோட கேட்டகரியில தான் வரும் ஓகே சோ இந்த இடத்துல இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் தென் இந்த ஹில்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா மேஜர் பார்ட் எங்க லையா இருக்கு அப்படின்னு எந்த இடத்துல வந்து எக்ஸாக்டா பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மியான்மார்ன்றது நம்மளோட நெய்பரிங் கண்ட்ரி ஓகே இந்த மியான்மாரோட பார்டர்ல தான் வந்து பார்த்தோம்னா இதோட மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த ஹில்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா பிரசன்ட் ஆயிருக்கு okay yes so that's all about the Purvanjal hills it is a offshoot Himalaya இதுல வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய செட் ஆஃப் ஹில்ஸ் இருக்கு அந்த ஹில்ஸ் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த ஹில்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்டர் ஆஃப் மியான்மார்ன்றது நம்மளோட நெய்பரிங் கண்ட்ரி ஓகே and the next one is the importance of Himalaya okay இது வரல வந்து பார்த்தா ஹிமாலயாஸோட divisions எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் okay so what is the importance of Himalaya why we are elaborating the Himalaya so exaggerate பண்றோம் இல்லையா ஹிமாலயா இந்த அளவுக்கு பண்ணது இந்த அளவுக்கு divisions இருக்கு இவ்வளவு பெருசு அப்படினா நம்ம சொல்றோம் okay so what is the importance what Himalaya provide us okay என்ன கொடுக்குது நமக்கு okay என்ன மாதிரியான benefits நம்ம ஹிமாலயா கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத தான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க the first one is it blocks the southwest monsoon southwest monsoon block பண்றதுனால ரொம்ப ஹெவியான ரெயின்ஃபால் நார்த் சைட்ல கிடைக்குது சோ இப்போ இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் வெயிட் ஃபார் த செகண்ட் லெசன் ஓகே ஜியோகிராஃபியோட செகண்ட் லெசன் விச் இஸ் நதிங் பட் த கிளைமேட் ஓகே இந்தியாவோட கிளைமேட் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வில் எலாபரேட் வெரி கிளியர்லி அண்ட் தென் லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வருது ஓகே எஸ் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லெசன்ல தான் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனா என்ன நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனா என்ன அப்படின்றத ஐ கேன் ஏபிள் டு எலாபரேட் இப்போ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் விச் இஸ் நதிங் பட் த ரெயின் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க ஓகே எஸ் சோ இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அதாவது ரெயின் பியரிங் விண்ட் ஓகே அதுதான் வந்து பார்த்தா இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் சொல்றோம் ஓகே ஒரு விண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா தண்ணியில டச் ஆகும் போது அந்த வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரி பண்ணிக்கும் ஓகே அது எந்த இடத்துல போய் இடிக்குதோ அந்த இடத்துல மழை அதிகமா கிடைக்கும் ஓகே திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் ரெயின் கிளியர் எஸ் சோ இது வந்து பார்த்தோன்னா சவுத் வெஸ்ட்ல இருந்து புறப்படுற அதாவது ஆரம்பிக்கிற இந்த ரெயினை வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஹிமாலயா தடுக்கிறதுனால என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நார்த் சைட்ல ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஓகே அப்ப இந்த தடுக்கிற வேலை யார் பாக்குறாங்க ஹிமாலயா தான் பாக்குது அதனால ஹிமாலயானாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் சைட்ல ரெயின்ஃபால் கிடைக்குது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் திங் this is the first importance and what is the next one it acts as the natural barrier னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தடுப்பு சுவர் மாதிரி இருக்கு so that பக்கத்து கண்ட்ரி அதாவது பக்கத்துல இருக்கிற ஈஸ்ட் ஏஷியால இருந்தோ இல்ல வெஸ்ட் ஏஷியால இருந்தோ இல்ல சென்ட்ரல் ஏஷியால இருந்தோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த கண்ட்ரி பீப்புள் வந்து ஈஸியா இந்தியாவுக்குள்ள என்டர் ஆக முடியாது சி ஹிமாலயான்றது நம்ம கட்டி வச்ச விஷயம் இல்ல இட்ஸ் நேச்சுரலி பியார் சோ நேச்சுரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆன ஒரு விஷயம் ஓகே சோ அப்ப நேச்சுரல் பேரியர் நேச்சுரலான ஒரு தடுப்பு மாதிரி இருக்கு ஓகே இந்த தடுப்புனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர் கண்ட்ரி பீப்புள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்துமீறி இந்தியாவுக்குள்ள நுழைய முடியாது okay that is the second one and what about the third one it acts as a source of perennial rivers okay so the perennial rivers perennial na enna appadina வற்றாத நதிகள் see இந்த ஹிமாலயால இருந்து உருவாகுற அதாவது ஹிமாலயால இருக்கிற ஒரு சில கிளேஷியர்ஸ்னால உருவாகுற rivers okay yes throughout the year வந்து பார்த்தனா அந்த பர்టిక్యులர் ரிவர்ல வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கு ஓகே இப்ப பெர்னியல் ரிவர்ஸ் இத நீங்க வந்து பார்த்தனா சதர்ன் சைடுல இருக்க ரிவர்ஸ் எல்லாம் நீ பெர்னியல் ரிவர்ஸ் நம்ம சொல்லவே முடியாது அப்ப சதர்ன் சைடு ரிவர்ஸ் எல்லாம் ஏன் பெர்னியலா இருக்க மாட்டேது அதாவது வற்றாத நதியா இருக்க மாட்டேது அப்படின்னா so the southern part of the
rivers which depends on the rain. Okay, rain இருக்கும்போது மட்டும் தான் அந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் ஓடும். ஓகே, மத்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டரோட இந்த குவாண்டிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். whereas ஹிமாலயால இருந்து ஒரிஜினேட் ஆகுற ரிவர்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளேஷியர்ஸ்னால உருவாகுறதுனால, ஓகே, கிளேஷியர்ஸ்ல இருந்து வாட்டர் கிடைக்கிறதுனால த்ரூ அவுட் த இயர், ஓகே, எஸ், ரெய்னி சீசன்ல ரெயினும் கிடைக்கும். அட் த சேம் டைம், ஓகே, ரெய்னி சீசன் இல்லாத டைம்ல இந்த கிளேஷியர்ஸ்ல இருந்து உருவாகுற அந்த வாட்டர், ஓகே, அதுவே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கிளேஷியர்ஸ்ல இருந்து உருவாகுற அந்த வாட்டரே வந்து பார்த்தோன்னா விச் ஃப்ளோஸ் இன் த ரிவர். ஓகே, இதனால தான் வந்து பார்த்தோன்னா த்ரூ அவுட் த இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ், கங்கா, பிரம்மபுத்திரா போன்ற இந்த மாதிரியான ரிவர்ஸ்ல எப்பயுமே வாட்டர் வந்து நிறைஞ்சு இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் த செகண்ட் திங், ஐ மீன் தேர்ட் திங். அண்ட் ஃபோர்த் திங், இட் ஆக்ட்ஸ் as a paradise for the tourist. ஓகே, இப்ப ஹிமாலயா அப்படின்னு சொன்னா அந்த இந்த இமயமலைக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தா நிறைய பேர் வந்து டூரிசம், ஓகே, பில்கிரிம் சென்டர்ஸ்க்காகவும் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தா என்ஜாய் பண்றதுக்காக வந்து பார்த்தா பீப்பிள் போவாங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஆல்ரெடி செட், சி வி ஆர் ஹேவிங் அ வெரி குட் நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ். ஓகே, ஸோ இந்த டூரிஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தா இது ஒரு சொர்க்கம், சொர்க்கம் மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா தெரியுது. இது ஹிமாலயா ரொம்ப கிரீனியா இருக்கு. ஆல்வேஸ் வி ஹாவ் அ ஸ்னோ. ஓகே, எஸ், ஸோ ஸ்னோ வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல்லா கவர்டா இருக்கு. ஒரு சில்லுன்னு ஒரு நல்ல ஒரு கிளைமேட் கிடைக்குது. ஓகே, எஸ், ஸோ இட்ஸ் ஆக்ட்ஸ் as a paradise for the tourist. ஓகே, ஸோ அந்த டூரிஸ்டா போறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அது ஒரு சொர்க்கம் மாதிரி தெரியுது. And then the fifth one, many hill stations and the pilgrim centers are present in the Himalaya. Okay, so இந்த யாத்திரைக்கெல்லாம் போவாங்க இல்லையா? ஓகே, ஸோ அந்த யாத்திரைன்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்கிரிம் சென்டர்ஸ். பில்கிரிம்னா யாத்திரை. ஓகே, அதுக்காக ஒரு சில சென்டர்ஸ்க்கு போவாங்க, அதாவது ஒரு கோயில் மாதிரியான விஷயங்களுக்கு போவாங்க. ஓகே, ஸோ நோட்டபிளா இருக்கிற ஹில்ஸ், இந்த பில்கிரிம் சென்டர்ஸ் இன் ஹிமாலயா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அமர்நாத், கேதார்நாத், பத்ரிநாத், இந்த மாதிரியான பில்கிரிம் சென்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா which is present in the Himalaya. ஸோ இந்த இடத்துக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த யாத்திரை போறவங்க வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு முக்தி அடையறதுக்கு they will go there. ஓகே, எஸ், அண்ட் ஆல்சோ டூரிஸ்ட்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஷிம்லா, நைனிதால், ராணிகட், டார்ஜிலிங், அண்ட் இந்த முசோரி, ஸோ இந்த மாதிரியான ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா which acts as a paradise for the tourist. ஓகே, எஸ், and then not only this, okay, so இதெல்லாம் ரொம்ப general thing. Okay, it provides raw materials. Okay, what are the types of raw materials? You see, fruits, vegetables, oil, olives, and then pastries, இந்த மாதிரியான நிறைய, okay, barks, okay, and then honey, இந்த மாதிரியான நிறைய raw materials in and around, okay, in and around ஹிமாலயால இருந்து நமக்கு கிடைக்குது. Okay, and also it provide many raw materials for the industries also. Okay, yes, and then it prevent cold wind from the Central Asia. See, Central Asia, Asian continent, the Central Asia இருக்கு இல்லையா? Okay, central part of the Asian continent. Okay, yes, so இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான பனிப்பொழிவு இருக்கும். ஓகே, அதாவது கோல்டு விண்ட் இருக்கும். இந்த கோல்டு விண்ட் சே இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜினேட் பண்ணிக்கோங்க, ஹிமாலயான்னு ஒரு விஷயமே இல்லாம இருக்கு. ஓகே, ஒரு ஹிமாலயான்ற ஒரு மவுண்டைன் ரேஞ்சே இல்லாம இருக்கிற ஒரு இந்தியாவை இமேஜினேட் பண்ணுங்க. ஓகே, எஸ், ஸோ இப்ப சென்ட்ரல் ஏஷியால இருந்து கோல்டு விண்ட் வந்து பாத்தோன்னா அப்படியே ரொம்ப விக்ரஸா, ஓகே, ரொம்ப விக்ரஸா வந்து பாத்தோன்னா அடிக்கும். ஓகே, இப்போ ஒருவேளை வந்து ஹிமாலயான்னு ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஹிமாலயாக்கு மேல ஸ்னோ வந்து பாத்தோன்னா கிடக்குது அப்படின்னு சொன்னலையா? ஓகே, ரொம்ப அதிகமா மூடி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னலையா? அந்த விஷயம் எல்லாம் எங்க வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹிமாலயா இல்ல அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லா வந்து பாத்தோன்னா அந்த கோல்டு விண்டு வந்துடும். ஓகே, அப்படி வந்துருச்சுன்னா என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண அப்படின்னா, பிட்டர் கோல்டு, அதாவது பிட்டர் கோல்டுனா தாங்க முடியாத ரொம்ப கசப்பான கோல்டு. ஓகே, அதை தாங்கவே முடியாம நம்ம அப்படியே ஐஸ் உறைஞ்சு போற மாதிரியான கோல்டை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம். நம்ம என்ஜாய் பண்ற கிளைமேட், வேரிட் கிளைமேட் நம்ம என்ஜாய் பண்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரியான கிளைமேட்டை நம்மளால என்ஜாய் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, அப்ப அந்த ஹிமாலயா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பேரியரா இருந்துகிட்டு சென்ட்ரல் ஏஷியால இருந்து வர இந்த கோல்டு விண்ட், ஓகே, அதாவது அந்த பனி பொழிவை வந்து பார்த்தோன்னா தன்னோட தலையில அது வாங்கி போட்டிக்குது. ஓகே, இதனாலதான் ஹிமாலயாக்கு மேல ஃபுல்லா எப்பயுமே வந்து பாத்தோம்னா ஸ்னோ கவர் இருக்கு. இந்த ஸ்னோ கவர் அப்படின்றது ஸ்னோ வந்து பாத்தோம்னா மேல விழுந்து கிடக்குது இல்லையா? அது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தா சென்ட்ரல் ஏஷியால இருந்து தான் வருது. சோ நம்மளை காப்பாத்துறதே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஹிமாலயாஸ் தான். ஓகே, and then the last one which have a very rich biodiversity. See, வாழ்விடமா இருக்கு. ஓகே, யாருக்கு வாழ்விடமா இருக்கு ஹிமாலயா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ், ஈவன் த ட்ரைப்ஸ், ஓகே, who are living in it, who depends upon the Himalaya for their livelihood. Okay, அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு வந்து பார்த்தோன்னா வாழ்வாதாரத்துக்கும் இல்ல வாழ்விடமும் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஹிமாலயாஸ் தான் கொடுக்குது. Okay, yes, the remaining part of this lesson we will see in the next video. Okay, yes, see, the viewers, you just do subscribe my channel and then press the bell icon so that you can get the notification of my further upcoming videos. Okay, yes, thanks for watching.